بتائیے مجھے کہ ابھی اس فیسلٹی پہ آپ کے کتنے چارجنگ پورٹس ہیں؟ میڈم 27. اور ابھی جو ہمیں 1100 کے قریب ہماری بسیں آ رہی تھیں، اس میں سے کتنی آ چکی ہیں، کتنی آپریشنل ہیں، کتنی ابھی ان کے اناگوریشنز ہونے اور پارک میں؟ میڈم 400 بسز ہے رائٹ. 100 بسز رہتی ہیں 9 میٹرز کی. 320 اس وقت میڈم پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی چلا رہی ہے اور باقی چلا رہے ہیں پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی. اب میڈم آپ پرسوں راجن پور کا افتتاح کر رہی ہیں. رحیم یار خان میں تو بچین سنگھ میں بھی ہماری جو فیسلٹیز ہیں اس وقت ریڈی ہیں. جب آپ ٹیکس لیں گے تو ہم اس کا رحیم یار خان تو ٹیک سے ہیں جی میڈم راجن پور اینڈ گجر خان ہے سر. ٹھیک ہے. اور ابھی تو دیٹ ول میک 400. یس. اور اس کے بعد ابھی کتنی کب آ رہی ہیں جو باقی ہیں؟ 700. another 100 buses by end of February. اور پھر مارچ سے شروع ہو جائیں گی بقایا 600. مارچ سے شروع ہو جائیں گی لیکن ختم کب ہوں گی؟ میں امید ہے کہ بائی اپریل 1100 کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اب 1500 مزید بسز for 2026-27 ہم آرڈر کر رہے ہیں. تو آپ کو جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے اور پی جی سی ہے آپ کو ارینج کرنا چاہیے، پورا ارینجمنٹ بنانا چاہیے for the next 1500 بسز. اور آپ نے مجھے کہا کہ جو روٹس ہے نئے روٹس وہ بھی آپ کو اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے تھرو آپ آئیڈینٹیفائی کیے. کتنے نئے روٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ ابھی یہ نہیں چل رہی لیکن بہت ضرورت ہے، وہ بتائیے مجھے. میڈم فار ایگزامپل ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے میاں والی سے، اور میاں والی میں بھی ہمارے جیسے ہم نے روٹ انیشیٹ کیے ہیں میاں والی وزیر آباد وہاں پہ. آپ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تھرو دس سسٹم. ڈیمانڈ تو ہر جگہ سے آتی ہے، میں ڈیمانڈ کی بات نہیں کری. آپ نے کتنے روٹس آئیڈینٹیفائی کیے؟ میڈم وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ اراؤنڈ 5 روٹس جہاں پہ بسز چلنی چاہیے. میاں والی کی بات کر رہے ہیں؟ میڈم نہیں، اکراس پنجاب اس وقت only 5 ڈسٹرکٹ. جی میڈم 5 روٹس کی میڈم وہاں پہ جو ہم نے آلریڈی روٹس بنائے ہوئے ہیں وہ کافی ریشنل سے اور سروس کے بعد بنے تھے. تو کچھ روٹس میڈم ایسے ہیں جس میں آپ نے الاؤ کیا ہے اسٹوڈنٹس کو اور سب کو فری ٹریول. تو جیسے میڈم آپ کے پاس ایک ٹک ٹاک ویڈیو آئی تھی، آپ نے ہمیں کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بس اسٹاپ آگے کر دیجیے. تو میڈم ہم نے امیڈیٹلی ود ان 2 آورس وہاں پہ بس اسٹاپ ارینج کر دیا. تو میڈم اس طرح سے بھی ہمارے پاس آپ کی طرف سے بھی ریکویسٹ آتی ہے جو ہم یہاں سے مانیٹر کر رہے ہیں وہ اراؤنڈ 5 روٹس ہیں میڈم جہاں پہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے ان کو ایڈ کرنے کی کرنٹ روٹس. اور سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اتنا اس کے اوپر یہ کام کر بھی رہے ہیں، آپ کے پاس لائیو ڈیٹا بھی آ رہا ہے، آپ کے پاس اپلیکیشنز بھی آ رہی ہیں، آپ کے پاس ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں کتنی گرین بسز کی ابھی ضرورت ہے تاکہ اینڈ ٹو اینڈ سب روٹس کور ہوں، تاکہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، گرین بسز یوز کریں انسٹیڈ آف موٹر بائکس اور وہ جو ایک ٹریفک کنجیشن بھی کاز کرتی ہے. لوگ اس لیے نہیں یوز کرتے کیونکہ لوگوں کے پاس اینڈ ٹو اینڈ سولوشن نہیں. تو بتائیں ذرا مجھے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بسز مزید چاہیے اگلے 3 سال میں اگر میں پلان کروں؟ جی میڈم جیسے آپ نے اناؤنس کیا کہ ہر تحصیل میں بس ہو جائے، زیادہ تر میڈم ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا ٹرینڈ رہا ہے تھرو دا ڈیٹا، جو تحصیل کو کنیکٹ کرتے ہیں روٹس وہاں پہ ہماری رائڈرشپ بہت زیادہ ہے، یا پھر اسکول کالجز کو کنیکٹ کرتی ہے. اگر تحصیل انٹر تحصیل آپ نے اناؤنس کی ہیں بسز، if we get those 1500 buses تو میڈم اس سے یہ بہت زیادہ کور ہو جائے گا اسپیشلی انٹر تحصیل کمیوٹ. اور میڈم بہت سارے ایسے ضلع ہیں جہاں پہ تحصیل ہیں جہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز نہیں ہیں، وہ کنیکٹ کرتے ہیں آرٹریز لارجر ڈسٹرکٹ کو. اب جب روٹس ہم نے بنائے تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو ایسے ریشنلائز کریں میڈم کہ کم از کم آرٹری وہاں تک ضرور جائے جہاں سے ان کو اگلی بس بڑے ڈسٹرکٹ. یہی آپ کی پلاننگ امپورٹنٹ ہے کہ اب جو نیکسٹ 1500 بسز کا فلیٹ آ رہا ہے ایک تو پوری اس کی ٹائم لائن مجھے بنا کے دیں، اور کیونکہ وہاں پر یہ جو اسمبلی یونٹ یہاں لگ رہے ہیں تو دے شوڈ بی چیپر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے بچیں گے بلکہ ہمیں وہی پیسے مزید بسز لانے میں لگانے چاہیے، لیکن ان کا روٹس جو تاکہ کم از کم ایک بیسک فیسلٹی ہر تحصیل میں چلی جائے. وہ روٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، اس پہ آپ کی محنت کریں اور آج سے وہ کام آپ شروع کریں. اینڈ بلال وہ جو دوسری بسز تھیں جو آ رہی تھی 400 یا 500 بسز تھرو ورلڈ بینک یا کس لیے وہ کہاں گئی؟ ان کا جی کرائٹیریا انہوں نے فائنلائز کر دیا تھا. انہوں نے ہمیں اپنے بلڈنگ ڈاکومنٹس اوپن کرنے کے ٹائم جی بٹ اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ اس کی جو اوپن بلڈنگ کے تھرو آئیں گے ول ٹیک 8 to 9 months.
दिसंबर। So, 1100 plus 500, 1600, and उसके बाद plus 1500. This is going to be 3100 buses. ठीक. और आपने बताया कि 15.5 मिलियन आपकी राइडरशिप रहेगी. मुझे ये भी पता है कि जो जहाँ पे ग्रीन बसेस लॉन्च हुई है वहाँ राइडरशिप के रिकॉर्ड टूटे हैं. आपने जो अपनी वर्किंग की हुई थी उसको भी एक्सीड किया. सबसे ज्यादा राइडरशिप किधर? लाहौर में तो बसेस भी ज्यादा है ना. लाहौर में तो बसेस भी 45 है आपके पास ग्रीन बसेस. लाहौर 27 है, बाकी पीएमए के पास है. 27 का फ्लीट हमारा, हम एक ग्रुप चला रहे हैं लाहौर में बीटीसी. और मैडम थर्ड नंबर पे सर होता है. सेकंड पे कौन? सेकंड पे फैसलाबाद. एंड पिंडी? मैडम पिंडी अटेंडी प्लीज. जरा राइडरशिप दिखाएं मुझे. राइडरशिप प्लीज बता दीजिए. मैडम एक्चुअली जो पिंडी का डेटा है वो पीएमए के पास आता है. मैडम तीन डिस्ट्रिक्ट्स मुल्तान, पिंडी और लाहौर, इनमें मैडम जो ईवी बसेस हैं वो पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनका डेटा कलेक्ट करती है. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ पीएमए के पास है, कुछ पीटीसी के पास है. ये एक ही गवर्नमेंट के नीचे एक ही इनिशिएटिव है. दैट इज आल्सो डिवाइडेड. व्हाई? मैडम उसकी वजह ये है कि उन सिस्टम्स में मेट्रो बस चलती है तो वहाँ पे ये बसें एज फीडर यूज हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ एज फीडर यूज हो रही है. जी मैडम वो पूरे शहर का एक नेटवर्क बनता है इसमें फीडर प्लस जो मेट्रो है. जो जिन शहरों में मेट्रो नहीं है वहाँ पे फिर पीटीसी ऑपरेट करता है. तो 3 शहरों में अब हम गुजरांवाला भी फीडर पीएमए को देंगे, फैसलाबाद भी मैडम पीएमए को देंगे, इवन मरी भी हम पीएमए को देंगे. फैसलाबाद की जो मेट्रो है उसका काम कब से शुरू होगा? मैडम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. इंशाल्लाह. और जो गुजरांवाला वाली है उसकी कितनी फिजिकल प्रोग्रेस कितने परसेंट है इस वक्त? मैडम उस पर आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन शहर में 11 किलोमीटर का जो पैसेज है वो खोद के उसके अंदर खुदाई स्टार्ट है. The total number of ridership is 15.5. Yes, sir. And it's been how many months now? And we started operations on 15th of September in Myanmar. Yes. So अभी आपने मुझे PTC का डेटा दिया है, इसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी का And डेटा that's है. exclusively BTC. So this means कि ridership is not 1.5, it's more. जी मैडम इट्स मोर. लेकिन इस सिस्टम में हम पीएमए का डेटा भी देख सकते हैं. एज यू कैन सी इसमें ये रावलपिंडी, लाहौर, ये तमाम डेटा इस सिस्टम में आता है. देखिए मेरी एक बात सुनिए, मुझे कंफ्यूजन हो गई. आई अंडरस्टैंड कि वो फीडर बसेस जो है उनको जो है वो मास ट्रांजिट के ऑपरेशंस इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म. इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है आप इसको मॉनिटर करेंगे? मैडम ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे आते हैं टाइमिंग्स कि फ़्लीट किस वक्त रेडी है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, किस रूट पे बस किस वक्त पहुंचती है, किस स्टॉप पे कितनी देर रुकी, राइडरशिप क्या है और राइडरशिप की टाइप्स क्या हैं. क्योंकि हम सब्सिडी भी कैलकुलेट करते हैं. ऑपरेशन से आपने अलाउ किया है सब्सिडाइज्ड ट्रैवल, फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. तो मैडम उसकी कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग टैप करते हैं. अब मैडम पूरे पंजाब में इस आपकी रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है? मैडम मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ. दिखाइए. मैडम एक्चुअली रेवेन्यू हमारा हाफ क्योंकि फ्री है तो दैट आई नो. जितनी भी हुई है कितनी हुई है? so around 15 lakhs is the revenue calculation of today. तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें जी मैम. तो ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है या ये फिर वही वाली बात आ गई कि मैडम ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है. PTC पैसेंजर नो मैडम, दिस इज इंटीग्रेटेड डेटा. ओके. फिर इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों को भी आपको बाकी डेटा को भी इंटीग्रेट करना चाहिए. जी. तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट वर्सेस जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है क्या है? मैडम रेवेन्यू कलेक्शन जो सब्सिडी हमारी कैलकुलेट हुई है दैट इज़ अराउंड 1.7 बिलियन एनुअली फॉर द करंट फ्लीट. और हमारी कॉस्ट जो है उससे बहुत कम है. अभी जो हमें जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज़ टू लेस. It's around 13 crore so far that we have received. So 7.2 billion annual is the cost of running this fleet. तो अभी आपका साल तो नहीं हुआ ना, अभी तो आपके चंद महीने हुए हैं. मैडम क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन एवरेज बेसिस ऑन राइडरशिप और वी हैव कंसल्टेंट्स टू कैलकुलेट दैट. पीएमए का भी वही कंसल्टेंट और मैडम हमारा भी. तो उस कंसल्टेशन के बेसिस पे हम लोग एक फोरकास्ट बनाते हैं. उस फोरकास्ट पे मैडम ये प्राइस आई है. क्या शॉर्टफॉल होगा आपका?
तो ये अभी सोलर कितना आपने किया है, सोलर पे कितने शिफ्ट हुए हैं? मैडम इट्स 1 मेगावाट सोलर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग पहले बिल रिसीव कर रहे थे वो 12 मिलियन का था विदाउट सोलर। अब हमारा जो बिल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 मिलियन मैक्सिमम। उसी में बसेस भी चार्ज हो रही हैं 27। आपको जितना सोलर पे जल्दी शिफ्ट करें उतना बेहतर है, वरना इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक। और ख़वातीन की जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपने किस तरह लिंक किया हुआ है पुलिस के साथ, या किस तरह है, मुझे बताइए। जी मैडम, आज हमारा सेफ सिटी के साथ डिसाइड सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी। डिसाइड ये हुआ था टुडेज़ इनाग्रेशन के बाद हम लोग सेफ सिटी के साथ अपने कैमरास को उनको एक्सेस दे देंगे। तो आज से उनके पास इसकी एक्सेस चली जाएगी सेफ सिटी के पास। ऑल राइट। और अगर बिल फर्ज कोई चीज़ स्पॉट होती है तो क्या होगा? मैडम क्या सिस्टम रखा आपने? जी मैडम यहाँ पे हमारे 3 शिफ्ट्स में चलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जब तक हमारे ऑपरेशंस चलते हैं। कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है अक्सर तो मैडम सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है, बट हमारे पास जो सीसीटीवी कवरेज है इसमें से मैडम AI मॉनिटर्ड कैमरास सोशल मीडिया के थ्रू अगर रिपोर्ट हो तो वो तो बहुत टाइम ले लेता है ना। इंस्टेंट आपके पास क्या है कि किसी खातून को कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो क्या करे? मैडम ये लाइव 15 पे कॉल करे। मैडम लाइव इस वक्त हमारे पास तो आ रही है कवरेज, जहाँ जहाँ पे इस वक्त चल रही हैं 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस। अब एक बस में मैडम 7 कैमरास लगे हुए हैं, और ड्राइवर से मुतलका तो हमारे पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उनसे ड्राइवर से मुतालिक आपके पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स आती हैं। किस किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं? मैडम इसमें 3-4, स्पेशली इफ ही इज़ यॉर्निंग, अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की है, और थोड़ा कोई स्पीड का इशू है, इस तरह के मैडम ये AI जनरेटेड कैमरा उसके हेड पे है और पेडिस्टल पे है, उसको वो कैलकुलेट। द वुमेन कंपार्टमेंट इज टू स्मॉल। कितनी लोग इसमें खड़े भी हैं, और वो इसका मतलब ये है कि बसेस की बहुत ज़रूरत है। और जो ये पीछे बैठे हुए हैं ये हैं, इसको वॉच कर रहे हैं। और जी मैडम।